श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय नाना जीवनर मध्य देई चैत्य अग्रगति। नाना जीवनर मध्य देई चैत्य अग्रगति यही प्रसंग रे आलोचना करिबा निमंते संबलपुर अरुण भाई अरुण कुमार त्रिपाठी को अनुरोध करुछि। अरुण भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई माने समस्त माँ निकट रे अशेष कृपा भिक्षा करुछि। आज जो आलोचनार विषयटी नाना जीवनर मध्य देई चैत्य अग्रगति यही विषय को आमे मांकर एक सुंदर बाणी ठारू आरंभ करिवा। माँ कहउछन्ती we are not here to lead an easy and comfortable life. We are here to find the divine, to become the divine, to manifest the divine. आमी एठी एक मजा मजलिस करी आरामदायक जीवन बंचिवा पई एठी नाहू। माँ कहउछन्ती we are not here to lead an easy and comfortable life. एठारे कहिले आपण माने पृथ्वी कहि परिबे, एठारे कहिले ए जीवन को मध्य आपण कहि परिबे। आमे जेमति भी बुझी परिबा ए जीवन रे बुझी परिबा बा ए पृथ्वी रे अछु ए कथा को नै कि मध्य हम बुझी परिबा। तेरो माँ कहउछन्ती जे आमे एठी एक आरामदायक सहज एवं आरामदायक जीवन टी बंचिवा पई एठी नाहू। वी आर हियर आमे एठी काहे कि अछु बा आमे पृथ्वी रे काहे कि जन्म होइछु टू फाइंड द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। डिवाइन को खोजिबा एवं तांको परि होई उठिबा एवं सर्वोपरि तांको आम भितरे प्रकाश करिवा, अभिव्यक्त करिवा। एठी लगी आमे माने समस्त एठी अछु, किंतु आमे माने एठी कौनसी विलास व्यसन आरामदायक जीवन टे बंचिवा पई नाहू। माँ कहउछन्ती एवं प्रभु श्री अरविंद भी कहउछन्ती सावित्री रे आवर लाइफ इज ए मार्च टू ए विक्ट्री नेवर ओन। ए पर्यंत आमे माने जो विजय को लाभ करी नाहंती सेही यात्रा पथरे आमे माने समस्त चलीछंती एवं आम जीवन टी सेमती चलीछि। तबे यात्रा पथ कहिले कोन ना से यात्रा पथटी ए जीवन रे केबे सरे नाही। एमती अनेक जीवन आमे एमती नेलेनी एवं हुए तो आगो को पुणी केते जन्म हमको नेबा को पड़ी पारे। आवर लाइफ इज ए मार्च टू ए विक्ट्री नेवर ओन। पुणी प्रभु कहउछन्ती दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस। ए ब्लाइंड गॉड इज नॉट डेस्टिनीज आर्किटेक्ट। ए कॉन्शियस पावर हैज ड्रॉन द प्लान ऑफ लाइफ। देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन। पुणी प्रभु कहउछन्ती जे मन इच्छा इटा खंड गुड़ी को नहीं बा उपादान मान को नहीं ये जगतटी कौन से आकस्मिक भाव में तैयारी कराई सृष्टि करा जाए ना। कौन से आकस्मिकता नहीं, कौन से चमत्कारिता करा जाए ना बा कौन से अंध देवता आम जीवन रे जो नियति रही से नियति को मध्य से तैयारी करना बा ए जगतर नियति को भी मध्य कौन से अंध देवता तैयारी करना।
ଜୀବନର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନକ୍ସା ଏକ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏ କନସିୟସ୍ ପାୱାର ହାଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନକ୍ସା ବାଟରେ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଥିବା ଜୀବନର ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବୁ ବା ବଳୟ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରତି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରତି କର୍ଭରେ ବା ବଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ, ସେଇ ଜୀବନଟିର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଆମେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନ ପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା ବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଚାଲୁଛି ସେ ଜୀବନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ତାକୁ କାହିଁକି ଏ ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିହିତ ଅଛି, ସେଇ ନିହିତ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, କିଏ ବଳୟ ହେଇପାରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତି ଘଟଣା, ପ୍ରତି କଥା ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତି ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଲଙ୍ଗ ଡିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟି ସେଥିଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଦେଖାଯିବା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଚାଲିବ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜୀବନ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଯଦି ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁ ତେବେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେ ଯାଏଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆମକୁ ବା ଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଏ ଜୀବନଟି ସେମିତି ଚାଲୁଥିବ। ସେଇ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନଟି ଚାଲୁଥିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଥିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ earth must make inner God। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ଜଗତ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ। ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଦେବତ୍ୱ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ? ନା ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ ସବୁ ଯେ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ସରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଯେ କାଳେ ରୁଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ। ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ, ଘମାଘୋଟ ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ବାରୁଦ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେ ଭିତରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଚକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାହା ତ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେବେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି।
पुणी सावित्री आउ गोटे सुंदर लाइन प्रभु कहते ए डेट इज फिक्स इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन भगवान पंजिकार से तारीखटी फिक्स कराई से तारीख परठू जो पृथ्वीटी थिबो से पृथ्वी रे जहाँ वर्तमान आमको अस्पष्ट जना पड़ुछि जो अस्पष्ट प्रस्तुतिटा आमको लगुच सी हूँ एक अस्पष्ट प्रस्तुति वर्तमान जो लगुच ताहा दिने सत्य रूपांतरित हम सत्यटी प्रतिभात हम केतेबेले डेट इज फिक्स इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन हुए तो प्रभु श्री अरविंद जानी थाई पारंती हुए तो माँ भी जानी थाई पारंती जे से तारीखटी से समयटी केतेबेले आसुछि तेणु ये जो अस्पष्ट प्रस्तुति आग गोटे हेबार अच्छी किंतु आमे ताको जानी नाहु से अस्पष्ट प्रस्तुति बाटरे पहुंचीबार लगी मनुष्य जीवनटी एमती चलीथिबो से अस्पष्ट प्रस्तुति पाखरे पहुंचीबा जाए एवं प्रभु श्री अरविंद जो पंचम स्वप्नटी अच्छी प्रभु श्री अरविंदर से पंचम स्वप्नटी हूँ से कथा जे ये जो अस्पष्ट प्रस्तुति हूँ अति मानस हिरण्मय शिशुर गर्भावस्था सी हूँ अस्पष्ट प्रस्तुति आमको ताहा जना जाई नाही अति मानस हिरण्मय शिशुर गर्भावस्था लाइफ इट्स गेस्टेशन ऑफ द गोल्डन चाइल्ड सी हूँ अस्पष्ट प्रस्तुति एवं से जो अस्पष्ट प्रस्तुति से अस्पष्ट प्रस्तुति पथरे आम माने समस्त यात्रा कर तेणु आम जदि यही कथा गुड़ सब मन रखा प्रभु श्री अरविंद कथा एवं माँ कथा जदि आम प्रकृत में मन रखा तेबे कथाटी हूँ आमे माने ईश उपनिषदर चतुर्थ श्लोक पाखर पहुंचीबा ईश उपनिषद चतुर्थ श्लोक टी कौन अनेजद एकम मनसो जबियो नयन देवा आप्लुवन पूर्वमर्षत तत धावते अन्यन्य तेति तिष्ठत तस्मिनः आपो मातरिस्व दधाति चतुर्थ नंबर श्लोक टी ईश उपनिषदर देवा कहले कौन देवता माने सबू आमर शरीर रे इंद्रिय होगी अच्छी आपण मैंने जो माने ऐतिह्य उपनिषद पढ़ुवे से ऐतिह्य उपनिषद रे गोटे सुंदर कहानी माध्यम वर्णना करा जे देवता माने किभली भाव रे आमर इंद्रिय होगी आम भितर अच्छी ता भितर कहुई ये हूँ ईश उपनिषद भाषा तेणु देवता माने इंद्रिय आकार आम शरीर भितर वास करती नयन देवा आप्लोवन पूर्वमर्ष ये जो देवता माने अच्छी आम भितर अच्छा किंतु सी यदि चाहिए आमर जो आम भितर जो आत्म पुरुष अच्छा से आत्म पुरुष को खोजी पारे ना ये श्लोकर अर्थटी मु आपण मानक कहूँ एवं आउ गोटे कथा ता भीतर अच्छी कौन ना आमर जो मन अच्छी ए मन एते क्षिप्र आपण समस्त जानती मन केते चंचल होता है आम एठी थाऊ अमेरिका कथा भी भावु थाऊ आम एठी थाऊ रशिया कथा भी भावु थाऊ तेणु मन एते चंचल जे से श्लोक भितर कहुई मन चाहिए जदि से आत्मा निकट में पहुंची पार ना अनेजत एकम मनसो एकम एकम कहले एक एवं अद्वितीय जे आम भितर लुकायित भाव अच्छी आत्म पुरुष रूप पाखरे पहुंचबार लगी मन जदि चाहब क्षिप्र गति संपन्न मन सी पहुंची पार ना एवं जो देवता मैंने आम भितर इंद्रिय आकार अच्छा से भी चाहिए भी आत्म पुरुष निकट में पहुंची पारे ना एवं से जो आत्म पुरुष अच्छा से केमिति अच्छा ना तांको चारि पाखरे गोटे जलाशय अच्छी तद धावते अन्यन्य तेति तिष्ठत तस्मिनः आपो मातरिस्व दधाति आप कहले जल प्रभु श्री अरविंदर जो ईश उपनिषद व्याख्या रही आपण मैंने ताकू जदि पढ़िबे ता भितर प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ती से जो आप माने जल जो कथा कहै आत्मा चारि पाखरे गोटे जलाशय अच्छी
ଏବଂ ସେ ଜଳାଶୟଟି କେମିତି ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ 7ଟି ଧାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜଳାଶୟ ଅଛି ଆଉ ତାର ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଯେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଏ 7ଟି ଧାରକୁ ଏକ ଜଳାଶୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଗ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଆବେଷ୍ଟନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 7ଟି ଧାର ସେ 7ଟି ଧାର ହଉଛି କଣ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଡିଭାଇନ ଟ୍ରୁଥ ଡିଭାଇନ ବ୍ଲିସ୍ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍ ଆଉ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ এইভাবে 7টি ধারার সম্মিশ্রণে যে জলাশয়টি সে জলাশয়টি আত্মপুরুষଙ୍କୁ আবেষ্টন করিকি ଅଛି আত্মা মধ্যে অଛନ୍ତି এবং ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ ଅଛି ସେ ମନ କଣ କରିପାରେ ନା ଏଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ମନ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତା ଅଧୀନରେ ରଖିଛି ତେଣୁ ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମନଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସେ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ ହଉଛି କଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମେ ଯାହାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁ ସେ ହେଉଛି ସେହି ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନଟି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେବ ମନ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ପ୍ରାଣ ତା ଅଧୀନରେ ନଥିବ ଶରୀର ତା ଅଧୀନରେ ନଥିବ ସେଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ ଅଛି ସେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ହଉଛି ସେଇ କଥାଟି ଯେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତେଣୁ ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ହୋଇପାରୁନି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ପାରିବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ବାଣୀଟିକୁ ପଢିଲେ ଯେ we are here to find the divine to become the divine and to manifest the divine to find the divine जो कथाटी कुहाउची जे आमे डिवाइन को खोजिबा ईश्वरन को खोजिबा पाइबा से जो कथाटी सेतेबेले संभव हबो जेतेबेले आमर मनटी डिवाइन कॉन्शियसनेस सहित जोड़ी हेजिवो चैत्य सत्ता सहित जोड़ी हेजिवो जेतेबेले जोड़ी हबो सेतेबेले ही जाई आत्मा पुरुषंकर आम भितरे आत्म पुरुष कोन हबे ना प्रकाशित हेबे वर्तमान प्रकाशित होई नांदी से लुप्त भाबरे अछंती तार कारणटी होची से जो जलाशय रही चारि भाग जो जलाशय रही से जलाशय को अतिक्रम करी मन पहुंची पारे नाही तेणु मन सहित जितेबले चैत्य सत्ता जोड़ी हो सेतेबेले जाई से आत्म पुरुष को प्रकाशित करि पारिबो आमे जदि प्रभु श्री अरविंद पाखक आसीबा प्रभु श्री अरविंद क्षेत्र में यही घटनाटी घटी यही कथाटी घटी जितेबले प्रभु श्री अरविंद आलीपुर जेल रे थिले एवं जोग साधना आरंभ करथिले एक मासर जोग साधना भितरे जितेबले प्रभु श्री अरविंद जोगयुक्त अवस्था ध्यानस्थ अछंती सेतेबेले स्वयं वासुदेव श्रीकृष्ण तांको पाखरे ठिया हेले एवं तांको दुईटी बाणी प्रदान करथिले आपण समस्त जानती से कथा तेणु से जो आत्मपुरुष भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण रूप रे तांको पाखरे ठिया हेले प्रभु श्री अरविंद अनुभव करुथिले जे तांको पाखरे स्वयं वासुदेव श्रीकृष्ण उपस्थित अछंती तेणु टू फाइंड द डिवाइन जो कथाटी मांकर से बाणी भितर अच्छी एक परिस्थिति
এইଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାଟି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହବ। କିନ୍ତୁ ହବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନଟି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏଇ ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ମାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ହଉ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢୁଥିବେ, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦେ ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍, ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପାୱାର୍ସ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ହଉଛି ଏକ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନେଇ, ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବା, ବିନା ଦୁଃଖ, ବିନା କଷ୍ଟ, ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିନା ରୋଗ, ବିନା ବ୍ୟାଧି, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା, ସେ ଯୋଗ ସାଧନାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା, ତାର ମୂଳ କଥାଟି, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ হবে, ବାକି କଥା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କରିଦିଆଯିବ, ବାକି କଥା ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ସବୁ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ହେଲା ନାହିଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଏ ଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମଟି ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏଁ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ଯୋଉ ବଢୁଥାଏ, ତାର ବଢିବାର ଯୋଉ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ମନଟି ସଂସ୍କାରିତ ହେଉଥାଏ, ଫିଲ୍ଟର ହେଉଥାଏ। ମନଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ କେହି ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଏ ଯାଏଁ କେହି ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ନହେଲା ଆର ଜନ୍ମକୁ ହବ, ବା ତାପର ଜନ୍ମକୁ ଆସିବ, ବା ତାପର ଜନ୍ମକୁ ଆସିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଜୀବନଟି ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ। ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନର ଚଲା ବାଟରେ ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବେ ମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ। ଯଦି ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉନାହିଁ, ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଅନନୋନ୍। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥ ମଷ୍ଟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଅର୍ ଗଡ୍। ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ତିଆରି କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବାଣୀରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେଟ୍। ଯଦି
ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯଦି ତମେ ନ କରୁଛ ମା କହୁଛନ୍ତି you will be enforced by a crushing circumstance। ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହବ ତାକୁ କରିବାର ଲାଗି, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହବ। ଯଦି ତମେ ବାଧ୍ୟ ନ ହବ you will be enforced by a crushing circumstance। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତମକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ, you will be enforced। ତା ଭିତରେ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଉଠି ଆସିବ। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଭାବେ ଉଠି ନ ଆସିଲ ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଏନଫୋର୍ସ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ନା ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଆମର କରୋନା। କରୋନା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ। କ୍ରାସିଂ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଦର ମୃତ୍ୟୁ ହବ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟି ଥିବ ସେ ଚେଇଁ ଉଠିବ, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମା କହୁଛନ୍ତି ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେଟ୍। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନିକଟରେ ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଖସିଯିବାର, ପଳାୟନ କରିଯିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହଁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବାକି କଥା ସବୁ କରିଦିଆଯିବ। କାରଣ ମା ବହିରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଗ ସାଧନା ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମା କରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର, ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହଁ। ଜୀବନଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବଞ୍ଚି ଚାଲ। ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ସିଏ ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଢାଳି ଦେବେ, ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ଢାଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଢାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତତା ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ ଆମ ଭିତରେ। ଆଗକୁ ବଢିବାର ଲାଗି ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ରହିଛି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି। ଏବଂ ତାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ସେଇ ଈଶ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, The perfection of man is therefore the full manifestation of the divine in the individual through the supreme accord between vidya and avidya। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। The perfection of man is therefore, perfection ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେତେବେଳେ ହବ? Is therefore the full manifestation of the divine in the individual। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ନେଇ ଯେଉଁ ଏକକ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ। ଫୁଲ୍ ମାନifestation of the divine in the individual through the supreme accord between vidya and avidya। ଏଠି କଥାଟି ଏଠି ରହିଗଲା। ଆମେ କାହିଁକି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ ନା ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ସବୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ? ମଣିଷ ତାକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ ଏକର୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ବିଦ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ଅବିଦ୍ୟା, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତର ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଯିବା। ତ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଦି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ନୁହେଁ। ମହାଭାରତ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ଯଦି ଚାହଁ ତେବେ ଏଇ 2ଟି କଥା କର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣଟି ହଉଛି କ'ଣ? ସେଇ ଅବିଦ୍ୟାର ଜ୍ୱାଳା। ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ପରଫେକ୍ସନ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରଫେକ୍ସନ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଚରିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ, ମିଥ୍ୟା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଲୋଭ, ମିଛ କହୁଛୁ ଆମେ, ଏ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସତ କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟି, ଏଇ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଜୀବନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ କେମିତି ହବ? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମର ଅଛି ନା କେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ରହିଆସିଛି? ସିଏ କେବେଠାରୁ ରହିଆସିଛି? ସିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ଏମିତି ଗଲାଣି ସେଇ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ ସବୁ ମହଜୁଦ ହେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଥାଏ? କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଥାଏ? ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, କପଟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା? ପ୍ରକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ମା। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମହାଭାରତ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ। ସିଏ ହିଁ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯଦି ମା ଚାହିଁବେ ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ମାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟି କେବଳ ମାଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କରି କୃପା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ଏକର୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ବିଦ୍ୟା ଏଣ୍ଡ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ପରଫେକ୍ସନ ହେବା। ପରଫେକ୍ସନ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ସେ କେତେ ଜନ୍ମରେ ହବ ତାହା କେହି ବି ତାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ଆର ଜନ୍ମକୁ ହବ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଯଦି ନହେଲା ତାପରେ ଜନ୍ମକୁ ହବ। ଏମିତି ଯୋଉ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ମନର ସହଯୋଗିତାକୁ ନେଇ,
ସେଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ତେବେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି କରିଦିଆଯିବ। ଈଶ ଉପନିଷଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ବିଦ୍ୟାଂଶ ଅବିଦ୍ୟାଂଶ ୟସ୍ତଦ ବେଦୋ ଭୟଂସଃ ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀର୍ତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟାଂ ମୃତଂ ସ୍ନୁତେ। ଆ ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମୃତତ୍ୱ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 1965 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବ, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜାତକରେ। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ହେବେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆମମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡ଼ିବାନି ବୋଲି? ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ହଁ, ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, କହିପାରିବା? କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି ଆମେମାନେ କେହି ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ନୋହୁଁ। ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଲୋଭ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ଅଛି, କପଟ ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଅଛି, କେତେ 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 ଗୁଣ ଅଛି, କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଏ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବ ଏଇଭଳି ବାଟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥାଟି, ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁଦ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଧନାଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ତଃକରଣ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମହାବୀରରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ମୋ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବଟିଏ ଥିବ। କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ଥିବ? ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବଟିଏ ଥିବ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ମାଙ୍କୁ କହିବା ମୋ ଭିତର କ୍ରୋଧକୁ ତମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ। ମିଛ କହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ମା ତୁମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ। ମୋ ଭିତରେ ହିଂସା ଅଛି, ମାଙ୍କୁ କହିବା ମା ମୋ ଭିତରେ ହିଂସାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମାପ୍ତ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କେବଳ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବାଡ଼ି ଧରି ଲାଇନ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ଜୀବନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବି। ଏଇଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟି ବଳବତ୍ତର ହେବ ସେତେବେଳେ
ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, କେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ସେଇ କଥା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତମାମ ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ, ତମାମ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅବିଦ୍ୟା। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ ସେ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଅବିଦ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହ୍ୟାଜ୍ 7 ଫୋର୍ସ। 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଜି ପରଠୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ସେ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ତ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ସାଥିରେ ଆହୁରି ମିଛ କହୁଛୁ, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, କପଟ ଅଛି, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯଦିଓ 55 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଉପନୀତ ହେଲିଣି, ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଯଦିଓ ଅଧିକରେ 20-25 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଏ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ବା କେବେ ବଦଳିବ? କ୍ରୋଧ କେବେ ଛାଡ଼ିବି? ଲୋଭ କେବେ ଛାଡ଼ିବି? ହିଂସା କପଟ କେବେ ଛାଡ଼ିବି? ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରି କରି ଚାଲିବି ବା ଆମେମାନେ ଯଦି ହିସାବ କରି କରି ଚାଲିବା, ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ସବୁ ସରିଯିବ ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁଣଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଥିବ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗି, ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଲାଗି, ପରଶ୍ରୀକାତ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ନହେଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ସରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ତାପର ଜନ୍ମଟି ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ এই যে জীবনটি আমাকে দিয়াযাইছি, এই জীবনটি এতিকিরে সরিযাଏ ନାହିଁ, সরু ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ର ଚାଲିଥିବ। କାରଣ ମରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଉପନିଷଦରେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଉପାସ କରୁଥିବ ସେଦିନ ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନ ଛାଡ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ସନ କଥାଟି, ସେ ପରଫେକ୍ସନ କଥାଟି ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାର ପୂର୍ବ କଥାଟି ହବ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମର ଆସିନି। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ଯେବେଠାରୁ ହବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା। ବିନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହବ ବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନାଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧୂପ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ
बा संगठन करदेले जे आम चैत्यसत्ता जाग्रत हो आम सब एमती सेमती गोटे चमत्कार हो भावुवा भाई बहन मैंने से सब हूँ एक विराट प्रश्नवाची कथा जेते दिन जाए आम भितर गोटे व्यक्तिगत चेष्टा टी आरंभ होना जेते दिन जाए मु आविष्कार करना मो भीतर अविद्या गुण गुड़िक जेते दिन जाए मु परफेक्ट होगापाई माँ निकट में शरणापन्न न होती सेते दिन जाए मोर चैत्यसत्ता जाग्रत हम ना एवं जेते दिन जाए मोर चैत्यसत्ता जाग्रत होना सेते दिन जाए मत जीवन मरण चक्र कई अटकई पारे ना भगवान अटकई पारे ना कारण से जो अस्पष्ट प्रस्तुति रही से अस्पष्ट प्रस्तुति पाखरे यही पृथ्वी दिने पहुंचब से अस्पष्ट प्रस्तुति जो अच्छी आगामी दिन ताहा हूँ प्रभु श्री अरविंदर से पंचम स्वप्न तेणु आम मैंने समस्ते से पथर यात्री जितेबले कहते तार अर्थटी हूँ आम भीतर चैत्यसत्ता को आम जाग्रत करवा जदि ए जन्म ना आर जन्म को हम एमती जन्म पर जन्म चली एमती केते जन्म एमती गलाणी आउरी केते जन्म आग को हो पारे जेते दिन जाए आम जड़े जड़े अपूर्ण मनुष्यटीए हो बंचुवा समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम माँ वर्तमान गोटे मिनिट माँ को नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठचक्र को समाप्त करवा माँ 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 माँ